Okay. So till date, we have come to know about the aerodynamic forces and moments and the factors those actually affect this kind of aerodynamic force or aerodynamic moment. Now, as I mentioned, that these particular aerodynamic studies often require some model analysis. So it is very much required to know typically on which factors this particular aerodynamic force actually depends on. As far as the equations are concerned, aerodynamic force depends on the pressure and shear stress distribution, that is okay. But there can be some other factors on which this particular aerodynamic force actually depend on. Can you see the 5 factors which are written in equation 1.23? Yes, sir. Function Yes, sir. of V infinity, U infinity. Yeah, what are those I am explaining? Need not worry. Some are very much common, and if anything is not common, I am explaining it. The first one is the free stream density rho infinity. Obviously, it is very much all right now. If the air density is changed in any way, that will affect the aerodynamic force. Yes, sir. The next one is our very well known free stream velocity. It is already known that the free stream velocity affects this particular aerodynamic force very much. The third one is the chord length or the mean chord length C. That is, if the mean chord length of the wing is small, obviously a small amount of force will be developed on that. So it is the geometric factor. আমার যদি একটা ছোট উইং হয়, হ্যাঁ, yes, Shravan? সেই মানে আরটা কি বললেন? R is the aerodynamic force. R represents lift, ও drag, রেজাল্টেন্ট, anything. রেজাল্টেন্টটা তাই তো? হ্যাঁ, একদম resultant. Mu infinity is the viscosity of air. কেন এটা দরকার? Why it is important? Because it is actually the main cause of the shear stress, right? Yes, sir. So the first 4 are common. I think these are very much all right. And what is the last one? The last one is actually the velocity of sound within that particular air. Now why is it important? It is not relatable, না এটা ঠিক রিলেট করা যাচ্ছে না, হঠাৎ করে ওই ভেলোসিটি অফ সাউন্ডটা কোথা থেকে এলো, রাইট? কম্প্রেসিবিলিটির জন্য এর ওই মাক Exactly. নাম্বার মাক কোন, হ্যাঁ Exactly. As this particular air is compressible. So the particular velocity of sound within this particular air will actually show me how much compressibility is there. Velocity of sound within some air কিসের উপর ডিপেন্ড করে? Sir, gamma RT temperature root over gamma RT. রুট ওভার গামা RT অথবা রুট ওভার গামা P by rho. dp by d. So velocity of sound is dependent on the external pressure. এটা আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. yes, sir. Sir, velocity of sound কি elastic wave এর propagation speed? হ্যাঁ, একেবারেই তাই। ভেলোসিটি অফ সাউন্ড আর ভেলোসিটি অফ ইলাস্টিক ওয়েভ দুটো জিনিসের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই তোমার, ঠিক আছে?
যেটাকে আমরা সনিক ভেলোসিটি বলি, টিপিক্যালি যেটাকে আমরা সনিক ভেলোসিটি বলি সেটা হচ্ছে এ ইনফিনিটি, ঠিক আছে। এবারে দিস এ ইনফিনিটি এটা কেন আসে তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমার প্রেসারের ওপরে ডিপেন্ড করে, এক্সটার্নাল প্রেসার, আমি যদি বলি এয়ার টেম্পারেচার বলি আর এয়ার প্রেসার বলি, প্রেসার অ্যান্ড টেম্পারেচার ইন্টার রিলেটেড, তাই না? সো এক্সটার্নাল এয়ার প্রেসারের ওপর ডিপেন্ড করে আমার lift, drag or anything, and the external air pressure actually affects this sonic velocity a infinity. So we take this a infinity as one of our factor যেটা নাকি আমার lift, drag and all these aerodynamic force কে affect করে। Okay, now that is all right ki the particular resultant R that depends on these 5 factors primarily, এর বাইরেও আরো ফ্যাক্টর থাকতে পারে, সেগুলোই পরে আসবে। বাট which particular analysis, এতদিন ধরে যা যা ফ্লুইড মেকানিক্স পড়ানো হয়েছে তার থেকে একটু বলার চেষ্টা করতো যে which particular analysis is required in order to get some relevant terms which will determine my aerodynamic forces. এমন কোন অ্যানালিসিস জানা আছে যেখানে এরকম 5টা বা 6টা ফ্যাক্টর দেওয়া হতো? স্যার বাকিংহাম পাই থিওরাম, dimensional analysis of Buckingham pi theorem. Exactly. So I need some dimensional analysis, and in a combination of all these factors I need to find out some dimensionless terms. Those will affect this particular situation. মানে আমি শুধু এই ডেনসিটি, ফ্রি স্ট্রিং ভেলোসিটি এইগুলো না বলে আই নিড টু ফাইন্ড আউট সাম ডাইমেনশনলেস টার্মস যেগুলো নাকি আমার এই এরোডাইনামিক ফোর্সকে অ্যাফেক্ট করবে। And for that particular thing I need a dimensional analysis, and Buckingham pi theorem will come to help us. এখানে কেউ আছে যে Buckingham pi theorem জানে না? পুরো ক্লাসে কেউ আছে? আমি ধরে নিচ্ছি সকলেই Buckingham pi theoremটা মোটামুটি জানে। So how many factors are here? Total 6, including these are, there are total 6, ঠিক আছে, 6টা ফ্যাক্টর আছে। 6টা ফ্যাক্টর যদি থাকে, মানে 6টা যদি আমার ভ্যারিয়েবল হয়, how many dimensions we have? কটা ডাইমেনশন আমাদের থাকে? স্যার এখানে 3টে প্লাস একটা হবে, 4টা হবে স্যার। না 4টে হবে না, 3টেই হবে। 3-এর উপরে ওই আরটাকে ধরে নিলে, ও আচ্ছা 8টাকে ধরেই তো 6টা। আচ্ছা সরি, ওটাই আছে না, ওই তিনটেই তো আছে। স্যার 8টাকে ধরেই আমাদের জেনারেল ডাইমেনশন MLT, তাই তো? মাসের ডাইমেনশন, লেন্থের ডাইমেনশন এন্ড টাইমের ডাইমেনশন, রাইট? Yes, sir. MLT, 3টেই ডাইমেনশন আমাদের আছে। এর পরের কোনো 4th ডাইমেনশন সে এখন কল্পনা করতে হবে। আর এরোডাইনামিক্সটা বিশেষ কাল্পনিক জিনিস নয়, সো 3টে দিয়েই আমার কাজ হবে। সো ইফ দেয়ার আর 3 dimensions and 6 variables, how many dimensionless terms we are going to get? 3. 3. m minus n 3. Exactly. 3টে 6 minus 3, so total 3. হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথাটা কে কে বোঝেনি? এমন কেউ আছে যে এই কথাটা বোঝেনি? যদি না বুঝেও থাকে আমার কোনো অসুবিধে নেই, সে টিপিক্যালি এই জায়গাটা একটু পড়ে নেবে। এখানে বাকিংহাম পাই থিওরেম পুরো ব্যাখ্যা করে লেখা আছে, কিন্তু আমি ওই ব্যাখ্যাটা এখন যাব না, তার কারণ হচ্ছে এটা সত্যিই খুব ইজি। সো আমার প্রথম কাজ কি? 6টা ভ্যারিয়েবল তার ডাইমেনশনগুলোকে লিখে ফেলা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। This
হোপফুলি এই ছটার যে ডাইমেনশন লেখা আছে এটা কাউকে বোঝাতে হবে না। আর একটা ফোর্স, সো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, ওটার ডাইমেনশন ওটাই হবে। রো হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউব, ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ড, সি তো একটা লেংথ, কোনো অসুবিধেই নেই। মিউ এর ডাইমেনশন ওটাই হয়, কেজি পার মিটার সেকেন্ড। আর সনিক ভেলোসিটিও একটা ভেলোসিটি, সো সেটাও ওই মিটার পার সেকেন্ড। এই ছটা নিয়ে আশা করি কারো কোনো প্রবলেম নেই। অ্যান্ড ডিপেন্ডিং, হ্যাঁ শ্রাবণ কিছু অসুবিধা আছে? আচ্ছা কেটা হচ্ছে যে ইয়েটা মানে টোটাল ডাইমেনশন না 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 মানে না না, এই যেটা বলা হলো এর আগে এখানে লেখা আছে কে ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ, মানে এন মাইনাস এম যেটা বললি সেটা হচ্ছে কে। ও আচ্ছা টোটাল এন নাম্বার মাইনাস অফ, হ্যাঁ টোটাল নাম্বার অফ ডাইমেনশনলেস টার্মস আর 3, ঠিক আছে? তাহলে আমার 3টে ডাইমেনশনলেস টার্ম হবে, সেটাকে আমি কিভাবে লিখবো? 3টে ডাইমেনশনলেস টার্ম মানে 3টে পাই টার্ম, পাই 1 পাই 2 পাই 3, ঠিক আছে? আপত্তি নেই তো? না স্যার। এবার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাকে এই পাই টার্মগুলো কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় না, 3টে রিপিটেড ভ্যারিয়েবল আর 3টে ডিপেন্ডেন্ট একটা ভ্যারিয়েবল। হ্যাঁ ফ্লো ভেরিয়েবল একটা হয় আর একটা। হ্যাঁ সেটাই তো। এবার এই 3টে যে রিপিটিং ভ্যারিয়েবল সেগুলোর মধ্যে একটা হবে কি ফ্লুইড প্রপার্টি, একটা হবে ফ্লো প্রপার্টি, আর একটা হবে জিওমেট্রিক প্রপার্টি, তাই তো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে এতখানি পর্যন্ত? আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করছি। তনসু, এই জিনিসগুলো পড়ানো হয়েছে আগে? এগুলো আগে পড়া আছে। ঠিক আছে, ওকে, দেন ইটস ভেরি গুড। তাহলে আমি একটা ফ্লুইড প্রপার্টি ইউজ করেছি, দ্যাট ইজ ডেনসিটি। আমি চাইলে ডেনসিটির বদলে ভিসকোসিটিকেও এখানে নিতে পারতাম। একটা ফ্লো প্রপার্টি, ফ্লো প্রপার্টি আমার হাতে একটাই আছে, সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি। বাকি আর একটাও ফ্লো প্রপার্টি আমার হাতে খুব একটা নেই। জিওমেট্রিক প্রপার্টিও আমার হাতে একটাই আছে, সেটা হচ্ছে কর্ড লেংথ। কাজে এই দুটো আমার খুব কমন দুটো চয়েস। কাজেই রো ভি অ্যান্ড সি এই তিনটেকে আমরা নিয়েছি আমার রিপিটেড ভ্যারিয়েবল, আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে আমরা 3টে আলাদা করে পাবো, 6টার মধ্যে 3টেই পড়ে থাকবে, সেটা হয়ে গেছে একটা করে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। ঠিক আছে, এটা নিয়ে কারোর অসুবিধা থাকার কথা নয়। এবার কি করে করব তাও আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, যদিও এটা সকলেরই জানা উচিত। যে তাহলে পাই 1 এটার এ হবে কি সেই রো টু দি পাওয়ার ডি, এটা দুই ওইভাবে জিনিসটাকে লেখা হবে। আমি একটু বড় করে দিচ্ছি, সবাই দেখতে হবে। পাই 1কে তাহলে এভাবে লেখা হবে এই 4টে ভ্যারিয়েবলের কম্বিনেশনে, দিয়ে এই প্রত্যেকটার ডাইমেনশন বসানো হবে, আর পাই 1 এর ডাইমেনশন হবে 0, তাই তো? Yes, sir. প্রত্যেকটার ডাইমেনশন বসানো হয়েছে। রো এর ডাইমেনশন, ভি এর ডাইমেনশন, সি এর ডাইমেনশন, আর এর ডাইমেনশন বসানো হয়েছে, আর পাই এর ডাইমেনশন হচ্ছে 0। যেহেতু পাই এর ডাইমেনশন 0, তাহলে দুদিক থেকে যদি আমায় কম্পেয়ার করতে হয়, এদিকে এম এর ওপর কে আছে, এটা হচ্ছে ডি, আর এটা হচ্ছে 1, সো ডি প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0। এম থেকে এটা আসবে। তারপরে এল, এল এর কি আছে -3d প্লাস বি প্লাস ই প্লাস 1, -3d প্লাস বি প্লাস ই প্লাস 1 0। আর করেসপন্ডিংলি টিটা থেকে আসবে এটা। এই তিনটে ইকুয়েশনকে সলভ করলে হোয়াট আই উইল গেট দ্য ভ্যালুজ অফ বি ডি অ্যান্ড ডি। এটা বুঝিয়ে দেওয়ার খুব একটা কিছু নেই, ঠিক আছে? স্যার ভি ইনফিনিটি সি পাওয়ারে কি কি আছে মানে পাওয়ার অফ ভি ইনফিনিটি ইজ আচ্ছা ভি আচ্ছা ডি বিই এই তিনটে আছে, ঠিক আছে? দেখিয়ে দিচ্ছি আর আগে।
তাহলে ডিবিই তিনটের ভ্যালু আমার চাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটে ইকুয়েশন। হ্যাঁ তিনটে ইকুয়েশন, তিনটে আননোন, তিনটে বেরোবে তো, অসুবিধা নেই তো। দুটো তো বেরিয়ে বসে আছে, ডি ইকুয়াল টু -1 আর বি ইকুয়াল টু -2 তো বেরিয়ে বসে আছে, সে দুটো বসালেই তো এখান থেকে ইটা বেরিয়ে যাবে বাবা। সো আলটিমেটলি ডি, বি অ্যান্ড ডি তিনটের ভ্যালু আমার বেরিয়েছে। এই তিনটাকে যদি আমি বসাই তাহলে আমার π1 এর ভ্যালু কত হবে? π1 এর ভ্যালু হবে, ডি এর ভ্যালু এসছে কত? -1। ভি এর ভ্যালু হচ্ছে -2 -2 আর ই এর ভ্যালু হচ্ছে -1, সরি ওটাও -2। সো আলটিমেটলি π1 এর ভ্যালু আসবে আর বাই রো ইনফিনিটি ভি ইন্টু সি স্কোয়ার। এটাই কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। না স্যার নেই। বেশ, না না, সবটা বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে একইভাবে আমি আগে বাকি দুটো দেখিয়ে নিই, তারপর আমি এটাই ফেরত আসছি। একইভাবে আমি π2 π3 ভ্যালুও পাবো, তাই তো? তবে দেখা যাচ্ছে π2 এর ভ্যালু হয়েছে এরকম একটা, রো ইনফিনিটি ভি ইনফিনিটি সি বাই মিউ ইনফিনিটি, আর π3 এর ভ্যালু হয়েছে ভি ইনফিনিটি বাই এ ইনফিনিটি। নাও ইটস আওয়ার ডিউটি to relate these particular things with our well known numbers. একটা তার মধ্যে রেডিলি বুঝতেই পারছিস তোরা, ভি বাই এ দিস ইজ দ্য মাক নাম্বার, এতে তো কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। না হ্যাঁ স্যার ওটা হ্যাঁ ভি বাই এটা বাকি। হ্যাঁ, তাহলে π3 ইজ মাই মাক নাম্বার, এটা আমি বলতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাইমেনশনাল মার্ক নাম্বার অ্যাবসলিউটলি। বেশ, π2 টাকে চেনা যাচ্ছে, রেনল্ডস নাম্বার। রেনল্ডস হ্যাঁ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা রেনল্ডস নাম্বার। রইল বাকি কে? π1, যেটাকে নাকি রেডিলি ঠিক চেনা যায়নি, তাই তো? না সত্যি π1টাকে রেডিলি চেনা যাচ্ছে না, রাইট? কিরকম একটা আর বাই সামথিং হয়ে বসে রয়েছে। একটু ম্যানিপুলেট করলে রেনল্ডস নাম্বার, না রেনল্ডস না, রেনল্ডস নাম্বার হবে না, অন্য কিছু হবে বলছি। আচ্ছা, এই আরটাকে ধরে নেওয়া হোক, আর ইজ আ ফর্ম অফ কি লিফট ড্র্যাগ, এগুলো তো আপত্তি নেই তো? স্যার এটা কি স্কিন ফ্রিকশন কোএফিসিয়েন্ট? না ঠিক তা নয়, বলছি আর এর জায়গায় যদি লিফট বসে, যদি এল বসে, আর নিচে যদি আমি একটা হাফ মাল্টিপ্লাই করি, হাফ আমি মাল্টিপ্লাই করতেই পারি কারণ হাফের কোনো ডাইমেনশন নেই, তাই তো? হ্যাঁ হাফ রো ইনফিনিটি ভি ইনফিনিটি স্কোয়ার, এটা কি হবে? দিস ইজ দ্য Dynamic pressure. ডাইনামিক প্রেসার কিউ ইনফিনিটি, তাই তো? হোয়াট ইজ সি স্কোয়ার? সি স্কোয়ার ইজ সাম এরিয়া। ইয়েস স্যার। তাহলে কি হলো? লিফট বাই কিউ ইনফিনিটি ইন্টু সি স্কোয়ার। হোয়াট ইজ দ্যাট? ইজন্ট ইট দ্য সাম সর্ট অফ লিফট কোএফিসিয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার। সো সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে, that we can replace this c square by some reference area, and this π1 is ultimately providing the lift coefficient or drag coefficient kind of thing, which I can say a force coefficient CR. What is CR? মানে resultant coefficient টা, মানে CR will represent the lift coefficient, drag coefficient and all these things, ঠিক আছে? So ultimately where have I come? That I have three numbers, three dimensionless numbers, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফোর্স কোএফিসিয়েন্ট, একটা হচ্ছে রেনল্ডস নাম্বার, একটা হচ্ছে মাক নাম্বার, ঠিক আছে? এটা আমরা বলতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। So ultimately I can actually write it in this form. এখানে একটা কথা আমি বলি, আমি আর এর তলাতেও একটা ইনফিনিটি দেওয়ার পক্ষপাতী, cause that is actually called the free stream Reynolds number.
কজ যেহেতু বাকি সবকটাই হচ্ছে রো ভি অ্যান্ড মিউ সবকটাকেই আমরা ফ্রি স্ট্রিম প্রপার্টি বলে ধরে নিই, সো আই প্রেফার টু মেক ইট অ্যাজ আর ই ইনফিনিটি। That is the free stream Reynolds number, free stream Mach number, and this is the coefficient of force. এটুকু বোঝা গেছে, না বোঝার কিছু নেই? স্যার হাফ দিয়ে ডিভাইড করা হলো, ওটা মানে কি বেসিসে করা হলো? বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে তনসু, আমাদের উদ্দেশ্য তো একটা পাই টার্ম বার করা, তাই তো? আমি যদি হাফ দিয়ে ডিভাইড করি, এই পাই ওয়ানটা সামান্য চেঞ্জ হয়, অন্য কিছু তৈরি করতে পারে, কিন্তু তার ডাইমেনশনটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে না, তাই না? তার মানে আমি বলতেই পারি যে আমার যে টার্মটা বেরিয়েছে সেই টার্মটাকে আমি যে কোনো রকম একটা নাম্বার দিয়ে একটু ম্যানিপুলেট করলে আমার কিছু যায় আসে না। টেকনিক্যালি পাই ওয়ানটা কত? 2CR, মানে হাফ দিয়ে যদি তুমি ডিভাইডটা না করা হয় তাহলে পাই ওয়ানটা কত হবে? অ্যাকচুয়ালি CR/2 বা এরকম কিছু একটা হবে, তাই না? বাট ইট উইল বি আ ফর্ম অফ CR না? আমার তো জিনিসটা দেখানোর হবে এরকম ভাবে যে ফাংশন মানে কোন তিনটে পরস্পরের ডিপেন্ডেন্ট। তা আমি যদি এভাবে ডিপেন্ডেন্স দেখাই, নিজেই বলো, আমি যদি বলি মানে CR ইজ আ ফাংশন অফ রেনল্ডস নাম্বার অ্যান্ড মাক নাম্বার, আমি যদি এখানে তার বদলে বলতাম হাফ CR ইজ আ ফাংশন অফ রেনল্ডস নাম্বার অ্যান্ড মাক নাম্বার, দুটোর মধ্যে কি কোনো তফাৎ হতো? না, একই থাকতো। জিনিসটা একই, কারণ আমি তো তার রিলেশনশিপটা বলে দিচ্ছি না, আমি শুধু কে কার সাথে রিলেটেড এটা বার করছি। কাজেই একটা হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা বা ডিভাইড করা দিয়ে আমার কিছু যায় আসে না ইন মাই পাই টার্ম অ্যানালিসিস, ঠিক আছে? না স্যার, আমার কোশ্চেনটা ছিল যে মানে হাফ এর বদলে অন্য কিছু নাম্বার দিয়ে তো আমি ম্যানিপুলেট করতে পারতাম। হ্যাঁ পারতাম, 100 বার পারতাম। 5, 6, 7, 8, 5 কোটি 6 কোটি যা খুশি দিয়ে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারতাম, কেউ আমায় বাধা দিত না। একদম কারেক্ট। কিন্তু হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নাম্বার দিয়ে আমি করছি আমি 100 বার পারতাম, ঠিক আছে? এই দুটোর সাথে সি সাবস্ক্রিপ্ট অফটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ফোর্স, যেটা বললাম। সি সাবস্ক্রিপ্ট এলটা কি হয় বল? কোএফিসিয়েন্ট অফ লিফট। ওই রকমই কোএফিসিয়েন্ট অফ লিফট, কোএফিসিয়েন্ট অফ ড্র্যাগ, সেরকম সবকটাকে মিলিয়ে একটা কমন টার্ম লেখা হয়েছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ফোর্স, ঠিক আছে? ও কি রে, কোথায় গেল রে? হ্যাঁ স্যার, কন্টিনিউ আছি। আচ্ছা, along with Reynolds number and Mach number, we actually know from our previous analysis that this particular force coefficient depends on another factor, that is the angle of attack, right? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Angle কে যদি আমি রেডিয়ানে দিই, angle is itself a dimensionless term, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাই জন্য আমি এটাকে লিখতে পারি, যে কথাটা খুনি বলেছে সেটাকে একটু চেঞ্জ করে, যে ঠিক আছে বাবা আমার CR দেখতে ভালো লাগছে না, আমি তার বদলে লিখছি CL/CD, এসব লিখছি। এর প্রত্যেকটাই, ইভেন যদি আমি মোমেন্ট কোএফিসিয়েন্টও বলি, টেকনিক্যালি ওটাও এই তিনটের উপরই ডিপেন্ডেন্ট হবে, রেনল্ডস নাম্বার, মাক নাম্বার অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক। কারণ আমি অ্যানালিসিসটা যেভাবেই আনি না কেন, এই তিনটে জিনিসের ওপরেই ওটা ডিপেন্ডেন্ট হবে, এর বাইরে অন্য কিছুর উপর ও ডিপেন্ড করতে জেনারেলি পারে না। কিন্তু তার বাইরেও কিছু জিনিস থাকে যার উপরও ডিপেন্ড করতে পারে, লাইক ফ্রি স্ট্রিম টেম্পারেচার অ্যান্ড প্র্যান্ডেল নাম্বার, ডিফারেন্ট জিনিসপত্রের ওপরে সে ডিপেন্ড করতে পারে, বাট দোজ ডিপেন্ডেন্স আর নট ভেরি হাই। মেনলি এই তিনটের ওপর আমার এরোডাইনামিক্স ডিপেন্ড করে, রেনল্ডস নাম্বার, মাক নাম্বার অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এরপরে ওই ফ্লো সিমিলারিটি অ্যানালিসিসটা আছে, হাউ টু চেক
whether two flows are similar or not? কি করে চেক করা হয় বাবা? ফ্লো প্রপার্টি গুলোকে ইকুয়াল করে অনেক সময়। এক্স্যাক্টলি, মানে ফ্লো যেমন- প্রপার্টি গুলো থেকে এই Compare করে পাই দেয়। টার্ম গুলো বার করা হয়, রাইট? হ্যাঁ, ওইগুলোকে ইকুয়াল করে দেওয়া। হ্যাঁ, ওই রেশিও গুলোকে ইকুয়াল করা হয়, রাইট? হুম। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, দুটো ফ্লোয়ে যদি পাই টার্মের রেশিও গুলো ইকুয়াল থাকে আমরা বলি সেই পার্টিকুলার দুটো ফ্লো হচ্ছে সিমিলার ফ্লো, তাই তো? হুম। একটা প্রবলেম। এই এক্সাম্পলটা একটু দেখে নিও। এক্সাম্পলটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে দুটো সিমিলার ফ্লো এর এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। কেন দরকার সেটাও বলি। আমি একটা উইন্ড টানেল টেস্টিং করছি, আই নিড টু এনশিওর দ্যাট দ্য ফ্লো in the atmosphere and the flow inside the wind tunnel, they are similar, তাই তো? আদারওয়াইজ ওই মডেল অ্যানালিসিসের কোনো সিগনিফিক্যান্স আছে কি? না স্যার। So before the model analysis inside an wind tunnel, we need to ensure that the flow inside the wind tunnel and the actual flow in the atmosphere, those are similar. ঠিক আছে? Yes, sir. আপত্তি নেই তো? না। এখানে দেখানো আছে দুটো ফ্লোকে দেখিয়ে টেকিয়ে সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে যে দেখো বাবা, মাক নাম্বার গুলো সমান, রেনল্ডস নাম্বার গুলো সমান, কাজেই পাই টার্ম গুলো ইকুয়াল হয়ে গেছে। সো আমরা বলতে পারি যে ফ্লোটা বা দুটো ফ্লো সিমিলার। ঠিক আছে, এগুলো একটু দেখে নিলেই বোঝা যাবে। এগুলোর ভেতরে আমি এত ঢোকা ডিফিকাল্ট, কারণ এক্সাম্পল গুলো দেখেই বোঝা যায় খুবই সহজ কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। ওকে, এর পরবর্তী ক্ষেত্রে এই বইটার মধ্যে বেশ কিছু উইন্ড টানেলের ছবি টবি দিয়ে কিছু গল্প লেখা আছে, সেগুলো পড়ে দেখতে পারো, খারাপ লাগবে না। আপাতত দ্য প্রাইমারি থিংস অফ এরোডাইনামিক্স সেটা আমি মোটামুটি একটা কমপ্লিশনের জায়গায় আনলাম, দ্যাট হোয়াট আর দ্য এরোডাইনামিক ফোর্স অন উইচ দিস পার্টিকুলার থিংস ডিপেন্ড অন। এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো আমি মোটামুটি কভার করলাম। ওকে, চ্যাপ্টার নাম্বার 1-এ পুরনো ফ্লুইড মেকানিক্সের প্রচুর জিনিসপত্র লেখা আছে, বাট দোজ উইল বি অ্যাপ্লিকেবল টু দেম যারা এগুলোকে একটু ভুলে টুলে গেছে। কারণ অ্যান্ডারসন অ্যাকচুয়ালি বইটা লিখেছিলেন টু মেক ইট মানে অ্যাট পার উইথ আ ফ্লুইড মেকানিক্স বুক। মানে কেউ যদি ফ্লুইড মেকানিক্স না পড়ে ডাইরেক্ট এই বইটা পড়ে তাহলেও সেই জন্য পুরোটা বুঝতে পারে। সো এর মধ্যে ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স থেকে শুরু করে সবকিছু দেওয়া আছে, বাট দোজ আর নট ইন আওয়ার ডাইরেক্ট পার্সপেক্টিভ, সো আই লিভ দোজ পার্টিকুলার পার্টস। এই যে ফ্লুইড স্ট্যাটিক, বয়েন্সি ফোর্স কাকে বলে, কি বলে, সব বড় বড় দেখা আছে। কেউ যদি মনে করো পড়তে পারো, সে ওই ম্যাসি বইয়ের মতো ফ্লুইড মেকানিক্স পড়া হয়ে যাবে। বাট আই এম লিভিং দিস পার্টিকুলার পার্টস। আমার মনে হয় এই বোয়েন্সি ফোর্স বা এগুলো মোটামুটি সকলেরই জানা আছে, এগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে খুব একটা লাভ নেই। একমাত্র যদি কেউ ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে সে একবার জ্বালিয়ে নেবে। নেক্সট, I may come to two things. One is the ideal flow analysis or the detailed analysis of an aerofoil. I prefer the detailed analysis of an aerofoil to be covered at the onset, so that we guys actually know that what are the different factors, because we really don't know now that how an aerofoil actually looks like. ওই qualitatively we know why এরকম দেখতে হয়, but how it is defined, how is it specified, those things we really don't know না, আমরা তো এখনো জানি না, রাইট? আমরা একটা সার্কেলকে কি করে স্পেসিফাই করি? উইথ দ্য সেন্টার পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য রেডিয়াস, এভাবে স্পেসিফাই করি, তাই তো?
বাট Yes. আমরা কি এখনো জানি যে হাউ টু স্পেসিফাই অ্যান এরোফয়েল? No, An sir. aerofoil, an aerofoil can be of various shapes. All those things we just call aerofoil. So I think as we have taken the aerofoil as our aerodynamic object, it's better to concentrate on this aerofoil and better to analyze this particular part at the onset. ঠিক আছে, অ্যান্ডারসন যদিও উল্টো কাজটা করেছেন। Anderson first came in the ideal flow analysis, then came to the aerofoil, but I am going against it. I'm just coming to the aerofoil part at the onset, then I will come back to chapter number 2 and 3. কারণ আমার মনে হয় এরোফয়েল জিনিসটা কেমন, কোথা থেকে এলো, সেটা আগে একটু বলে দেওয়াটা বেটার। দেখ, এই ছবিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবার মোবাইলে বা ল্যাপটপে? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. ক্যাম্বার লাইন Yes, sir. These are the total specifications of an aerofoil. The leading edge and trailing edge এ দুটো সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। In case of a two-dimensional thing, these two are 2 points, but as this is actually 3-dimensional, so these two are called edges. ঠিক আছে, লিডিং এজ ট্রেলিং এজ বোঝানোর কিছু নেই। The distance between these two is called the chord or chord length, right? তাই তো, এই দুটো বোঝানো হয়েছে অলরেডি। Yes, sir. Yes, sir. The line joining the leading edge and trailing edge is called the chord line. Okay, now you are seeing that there is a term called thickness, but the thickness will vary না। এখানে thickness 0 থেকে শুরু করে বেড়েছে, আবার কমতে 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 এখানে গিয়ে আবার 0 হয়েছে, তাই তো? Yes, sir. Yes, sir. So actually on which we are actually prominent on is the maximum thickness. Okay, স্যার থিকনেসটা স্যার মানে কর্ড লাইন থেকে না উপর না, নিচে নাকি thickness কোনটা? টা chord line থেকে নয়। thickness is the gap or the distance between the upper surface and the lower surface. ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই অ্যারোটা নিচে, আচ্ছা নিচে স্যার, হ্যাঁ Okay, এটা মাথায় রাখতে হবে, and we are actually concerned about the maximum thickness. So sometimes if we say thickness, we actually say take it granted কি maximum thickness ই বলা হচ্ছে। অনেক সময় মানে এরকম thickness বলে দেওয়া হয়, বাট এটা মনেই হতে পারে এই thickness thickness আবার কি কথা, thickness তো চেঞ্জ হচ্ছে। এরকম দুম করে যদি বলা হয় যে thickness of the aerofoil is, suppose thickness of the aerofoil is 1 meter, তাহলে বুঝে নিতে হবে আমি ম্যাক্সিমাম থিকনেসের কথাই বলছি। এই কথাটা বোঝা গেল? Yes, sir. Okay. What is a mean camber line? This is interesting. আমি একটু বলে নিয়ে কোনটা সিগনিফিক্যান্স কি আমি বলছি। What is the mean camber line? The mean camber line is actually a line from where the distance of the upper surface and lower surface are exactly equal. যে কোনো পয়েন্টে যদি আমি মিন ক্যাম্বার লাইন থেকে একটা ডাইরেক্ট এরম এই থিকনেসের মতো ভার্টিক্যাল লাইন টানি, ওপর দিকে যতটা হবে তলার দিকেও ততটা হবে। সো এটা বোঝা যাচ্ছে whenever my aerofoil is asymmetric মানে upper and lower surfaces are not having the same curvatures, then my mean camber line will always be a curved line. কারণ ওপরেরটার যদি কার্ভেচার বেশি হয় তাহলে মিন ক্যাম্বার সবসময় ওপর দিকে একটু উঠে থাকবে, তাই নয় কি? ক্যাম্বার মানে হ্যাঁ, ক্যাম্বারটা অব্দি তো আসিনি, আগে মিন ক্যাম্বার লাইনটা বলি তারপর ক্যাম্বারটা বলবো। আচ্ছা মিন ক্যাম্বার,
নীল ক্যাম্বার লাইন হচ্ছে এমন একটা লাইন যে লাইন থেকে আমি বললাম আপার সারফেস আর লোয়ার সারফেসের ডিস্টেন্স সেম। এরকম কোনো লাইন হতেই পারে, না হওয়ার তো কিছু নেই। না হওয়ার কিছু আছে কি? না না। And what is camber? Camber is the gap between the chord line and the mean camber line. আবার সবাই বলতে পারে গ্যাপ বিটুইন কর্ড লাইন এন্ড মিন ক্যাম্বার লাইন, সেটাও তো জিরো থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বেড়েছে আবার গিয়ে কমেছে, তাই তো? এই থিকনেসের মতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই থিকনেসের মতো একই গল্প ক্যাম্বারেও চলে না। ইফ আই সে দ্য ক্যাম্বার ইজ 20 centimeter, then I take it granted that this is the maximum camber. কথাটা বোঝা গেছে? Yes, sir. এবার একটু সিগনিফিক্যান্স গুলো বলি, দিয়ে একটা ছবি টবি আঁকা যায় কিনা, তাহলে আরো ভালো বোঝানো যাবে। দেখ বাবা, পেন্টে আঁকছি, একটু বেঁকা টেরা হবে, তাই দিয়ে কিছু গালাগাল দিবি না। একটা এরোফয়েল আছে, ওকে। এ বাবা, ছি 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 ছি, এরোফয়েল তো বেঁকে গেল। অ্যাসিমেট্রিক এরোফয়েল, ঠিক আছে। কর্ড লেন্থ পাওয়া যাবে, থিকনেস পাওয়া যাবে, একটা ক্যাম্বার পাওয়া যাবে, তাই তো? Yes, sir. থিকনেসের সিগনিফিকেন্সটা বোঝানোর অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই, আমি অ্যাকচুয়ালি এটাই বোঝানোর জন্য আঁকছি যে if I keep the camber same, if I keep the other things exactly equal, still I can increase the thickness of an aerofoil. আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড দুটো এরোফয়েল আমি এঁকেছি, ঠিক আছে। একটা একটু মোটা, একটা একটু মানে কম মোটা, ঠিক আছে। দুটোর কর্ড লেন্থ সেম, তাই তো? দুটোর কর্ড লাইনও সেম, দুটোর কর্ড লেন্থও সেম। ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. আমি কি বলতে পারি দুটোর ক্যাম্বারও সেম? মোটামুটি। হ্যাঁ স্যার। Almost. Yes, sir. হ্যাঁ, এর তলাটা যতটা আর ওপরটা ততটা, এ তো এর থেকে যা বাড়িয়েছি এটাও এখান থেকে ততটাই বাড়িয়েছি, কাজেই দুটোর ক্যাম্বারও সেম, Yes, sir. তাই নয় কি? তার মানে থিকনেস একদম সিম্পল থিকনেস, থিকনেস নিয়ে খুব মাথা ব্যথার কিছু নেই। আমার জিনিসটা মোটা হলে থিকনেস বাড়বে, রোগা হলে থিকনেস কমবে, ওকে। এটা খুব সহজ ব্যাপার। এবার আসি সেকেন্ড জিনিসটা, ক্যাম্বার। দেখ, আমি আবারও আর একটা এরোফয়েল আঁকছি, এই যে গ্রিন এরোফয়েলটা আঁকলাম, দেখা যাচ্ছে কি? Yes, sir. এটাও এরোফয়েল, এটারও কর্ড লেন্থ সেম, কেউ আপত্তি করতে পারবে না। বাট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট সেম, দ্য ক্যাম্বার ইজ মাচ মোর, রাইট? এর ক্যাম্বার যদি আমি আঁকি এরকম একটা হবে তো, Yes, sir. তাহলে আমি বলতে পারি এর ক্যাম্বার মানে এই কর্ড তো একই, সো এই কর্ড থেকে এই ক্যাম্বারটা বিশাল বেশি অন্যগুলোর তুলনায়। Yes, sir. So camber will actually provide how much curved the aerofoil is.
এরোফয়েলের নিজস্ব কার্ভেচারটা যত বাড়বে, মানে মিন কার্ভেচারটা, তত আমার ক্যাম্বারটা বাড়বে। এটা বোঝা গেল তো? এই যে গ্রিন টাইপ যে এরোফয়েল, এই টাইপ এরোফয়েলও কিন্তু আমার ইউজ হয় ডিফারেন্ট ব্লেডস গুলোতে। আমার এরকম এরোফয়েল ইউজ হয়। এয়ারপ্লেনে হয়তো ডাইরেক্টলি হবে না, বাট অনেক টারবাইনের রানার ব্লেডে এরকম এরোফয়েল আমার ইউজ হয়। টেকনিক্যালি এরোফয়েল শেপটা নিয়ে আমার কিন্তু কিছু, মানে যাকে বলে না, সেই অনেক কিছুই হতে পারে এরোফয়েল শেপ। এইটা দেখানোর জন্য আমি দেখালাম যে গ্রিন শেপটাকেও আমি এরোফয়েল বলছি, আমি রেডটাকেও এরোফয়েল বলছি, আমি ব্ল্যাকটাকেও এরোফয়েল বলছি। কাজেই এরকম কোনো বাধা নেই যে এরোফয়েল কিছু একটা হতে পারবে বা হতে পারবে না। মানে মোটামুটি এরকম দেখতে হলেই তাকে আমরা এরোফয়েল বলতে পারি। এই কথাটা বোঝা গেল? বাট উইথ অল দিস স্পেসিফিকেশনস আমি বোঝাবার চেষ্টা করি যে আচ্ছা ওকে, দ্য কর্ড লেন্থ ইজ 100 মিলিমিটার অ্যান্ড দ্য ক্যাম্বার ইজ 50 মিলিমিটার। তার মানে এটা বুঝে নিতে হবে যে আচ্ছা দেন দ্য এরোফয়েল ইজ ভেরি মাচ কার্ভড। মানে 100 মিলিমিটার কর্ড লেন্থ আর 50 মিলিমিটার যদি তার ক্যাম্বার হয়, মানে প্রায় হাফ অফ দ্য কর্ড লেন্থ ক্যাম্বার, তার মানে এটা বেশ একটা মানে কার্ভেচারওয়ালা এরোফয়েল। এইভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। কথাটা বুঝতে পারলি? Yes, sir. Yes, sir. মানে দ্য অ্যাসিমেট্রি বিটুইন দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার সারফেস ইজ টু হাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো কি বলছিল? আচ্ছা, ক্যাম্বারটা, আচ্ছা মানে ক্যাম্বারটা 50% হলেই মানে অনেকটাই আমি বললাম জাস্ট বড়। 50% বলতে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি। মানে স্বাভাবিক না, এইটা যদি হয় 100 আর এইটা যদি হয় 50, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে না যে ক্যাম্বারটা বেশ হাই। আমি জাস্ট ওটা মানে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল বলেছি। আমি এটা বলিনি যে 50% হলেই হাই হবে আর 40% হলে হাই হবে না, আমি এটা বলিনি। আমি জাস্ট বোঝাতে চেয়েছি যে একটার ক্যাম্বার যদি হয় মানে 10% অফ দ্য কর্ড লেন্থ, আর একটার ক্যাম্বার যদি হয় 50% অফ দ্য কর্ড লেন্থ, আমায় রেডিলি বুঝে নিতে হবে যে যেটার ক্যাম্বার বেশি কর্ড লেন্থের তুলনায় সেটা অনেক বেশি কার্ভড, আর যেটা ক্যাম্বার কম সেটা অতটাও কার্ভড নয়। আমি এই কথাটা বলতে চেয়েছি। ওকে, এবারে যেখানে আসি সেটা হচ্ছে it's all right that these are the corresponding things about the aerofoil। এর বাইরেও বেশ কয়েকটা জিনিস আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এখানে যেটা দেখানো নেই, আমি বলছি দ্য টিপ রেডিয়াস। এর যে টিপটাই, যে লিডিং এজটা, এটা কিন্তু ঠিক শার্প এজ থাকে না। ট্রেলিং এজ ইজ আ শার্প এজ, ঠিক আছে, কিন্তু লিডিং এজে একটা ছোট্ট রেডিয়াস থাকে। না আমি যদি এখানে দেখি এটা কি, এটা একটা কার্ভড না, এটা গোল মতো আছে। সো এই টিপ রেডিয়াস এটাও কিন্তু আমার এরোফয়েলের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওকে, কারণ ট্রেলিং এজে ও শার্পলি চলে যায়, বাট লিডিং এজে ও কিন্তু একটা রেডিয়াস আনে, এবং সেই রেডিয়াসটাও আমার একটা এরোফয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে পড়ে। এবার বুঝতে হবে who were actually the first of these particular determinants of this particular aerofoil. Now those had been the National Advisory Committee for Aeronautics called NACA. আমি জায়গাটা খুলেও দিয়েছি, সবার নিচের লাইনে দেখতে পাচ্ছিস এটা লেখা আছে দ্য ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি ফর এরোনটিক্স নাকা। দে ফার্স্ট কেম ইন ক্যারেক্টারাইজিং দিস এরোফয়েলস। কারণ আমাকে তো বলতে হবে না, আমি যদি একটা এরোপ্লেন বানাই তার উইং এর ডিজাইন কেমন, আই নিড টু স্পেসিফাই দ্য করেসপন্ডিং এরোফয়েল ক্রস সেকশন, ইজন্ট ইট? আমায় তো স্পেসিফাই করতে হবে, রাইট? এই কি রে ভাই, সব ঘুমিয়ে পড়লো না? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So I need to correspondingly say না কি ভাই মাই এরোফয়েল ইজ দিস, these are the properties। কারণ আমি যদি কয়েকটা প্রপার্টি কম বলি
তাহলে এই যেরকম ছবি আঁকলাম সেরকম হবে। আমি যদি শুধু কর্ড লেন্থ বলে দিই, এই কালোটা, সবুজটা, লালটা তিনটেই আমার এরোফয়েল হতে পারে, তাই নয় কি? সো আই নিড Yes, টু sir. স্পেসিফাই দ্য এরোফয়েল প্রপারলি, যাতে একই জিনিস তৈরি হয়, তাই না? Yes, sir. এটা হলো প্রথম কথা। সেকেন্ড, when I am going to analyze it in the wind tunnel, আমায় প্রথমে ছোট একটা মডেল তৈরি করে দেখে নিতে হবে তো। Again, I need to ensure that the aerofoil is exactly a miniature component of the actual one, তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার And that is why এই সেকেন্ড কথাটার জন্য NACA, that I have already shown you, the National Advisory Committee for Aeronautics suggested everything let be provided in percentage of chord length. এই যে এতক্ষণ বললাম প্রথমে যে let the camber be 50% of the chord length, আমি তো বলতে পারতাম ক্যাম্বার হচ্ছে এত 50, 60, 70 না বলে আমি কিন্তু মেন এই জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম যে let the camber be 50% of the chord length, ঠিক আছে, বা 10% of the chord length। কেন না, if I have this particular shape, let the black shape be my shape, okay, perhaps it is having some camber, এরও তো কিছু ক্যাম্বার আছে এই ব্ল্যাক শেপটার, তাই না? perhaps that is 5% of chord length। আমি যদি এটার একটা ছোট মডেলও বানাই, তার ক্যাম্বারটাও এক্স্যাক্টলি 5% অফ কর্ড লেন্থই থাকবে, তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার আমার কর্ড লেন্থটা ছোট হয়ে গেছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু ক্যাম্বারের পার্সেন্টেজ ছোট হয়ে যাবে না নিশ্চয়ই? আমি যদি বলি আমার ম্যাক্সিমাম থিকনেস হচ্ছে 20% অফ দ্য কর্ড লেন্থ বা 15% অফ দ্য কর্ড লেন্থ, আমি যদি এর একটা মিনিয়েচার মডেলও বানাই, তারও নিশ্চয়ই ম্যাক্সিমাম থিকনেসটা ওই 15% অফ দ্য কর্ড লেন্থই থাকতে হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার সেখানে একবার বলুন। আমি বললাম আমি যদি বলি আমার ম্যাক্সিমাম থিকনেস হচ্ছে 15% অফ দ্য কর্ড লেন্থ, তাহলে আমি যদি ওর একটা মিনিয়েচার মডেলও বানাই, আমায় এটা এনশিওর করলেই হবে যে ওর ম্যাক্সিমাম থিকনেসটা 15% অফ দ্য কর্ড লেন্থই হবে, নয়তো তো এক্স্যাক্ট মিনিয়েচার মডেল তৈরি হবে না, রাইট? So NACA advised ki I provide everything in terms of chord length, do not provide in actual numbers। এবার chord length যত কমাবো আমার মডেল যত ছোট হবে, অ্যাকর্ডিংলি বাকিগুলো ছোট হবে। It seemed to be a very nice advice, and NACA actually আমি বলে নেই একটু, সেটা হচ্ছে NACA that was actually came with this particular aeronautics। কেউ কি জানে এই নাকা আজকে কি বলে পরিচিত? নাসা। Yes, absolutely correct. Our today's NASA was actually yesterday's NACA. এই নাকাই আজকের নাসা, ওকে? যাই হোক, NACA actually suggested at the onset a 4-digit nomenclature of an aerofoil, and they first came across with an aerofoil called NACA 2412। বলতে পারিস এটা কিরকম হলো স্যার 2412, সে আবার কি জিনিস? Now if I specify that I need a NACA 2412 aerofoil, NACA will just ask me, মানে এখন আর NACA নেই, বাট তৎকালীন NACA, they would have just asked me
ওকে ফাইন 2412 এরোফয়েল উইল গেট, বাট হোয়াট ইজ দ্য কর্ড লেংথ? কেন না বোঝাই যাচ্ছে এই 2412 যাই দেওয়া হোক সবই কর্ড লেংথের পার্সেন্টেজে কিছু না কিছু দেওয়া আছে। তো তুই বলে দিলি ওকে ফাইন মাই কর্ড লেংথ ইজ 2 মিটার। Okay, fine. Your 2412 aerofoil will be there. Now, what are these 2412? What are the significance of these numbers? এটা একটু জানতে হবে, ঠিক আছে? Now, the first two, প্রথম যে দুইটা, এই টুটা হচ্ছে, এই টুটা স্পেসিফাই করে কি the maximum camber is 2% of the chord length. এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে? The first two specifies it is 2% of the chord length. Now what is the next four? আমি ছবিটা আরেকবার দেখাই, নয়তো নেক্সট ফোরটা বোঝাতে পারবো না। So কি হলো, ক্যাম্বারটা হচ্ছে 2% of the chord length, very good, but what is the position of the camber? এটাও তো আরেকটা ম্যাটার করে না। আমার যদি এটা সামনে দিকটা বেশি উঁচু হতো দিয়ে ধীরে ধীরে নিচু হয়ে যেত, তাহলে কি হতো, ক্যাম্বারটা হয়তো একই থাকতো বাট একটু এগিয়ে আসতো, তাই না? এখানটা স্যার বলুন আরেকবার, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ছবিতে দেখাই, নয়তো বোঝা যাবে না। ওকে, কোন কালারে দেখাবো বাবা, এবারে তো সব ঘেঁটে যাবে। আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছি, দেখ বাবা, তো হাতটা কাঁপে কেন? ছোট আঁকতে গেলে আরো বিপদ, দূর হচ্ছে না, দাঁড়া আমি এটাতেই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এই ব্লুতে দেখাচ্ছি, বুঝতে পারো। দেখ আমি ক্যাম্বারটা একই রাখবো কিন্তু এর সামনে দিকটা একটু বেশি উঁচু, কেমন দিয়ে ধীরে ধীরে নিচু হয়ে গেছে, এই পেছন দিকটা অনেক বেশি নিচু। ওকে, হতে পারে তো, এটা তো অসুবিধার কিছু নেই, হতেই পারে। এবার বল এই দুটোরই ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বারটা ইকুয়াল হবে, তাই না? কিন্তু এর ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বার হবে এরম পজিশনে, এর ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বার হবে এরম পজিশনে, তাই না? Yes, sir. কথাটা বোঝা গেছে? Yes, sir. So not only the camber but the position of the camber is also important. So আমি স্পেসিফাই করেছি, খুব ভালো কথা, ক্যাম্বার হচ্ছে 2% of the chord length, very good, but what is the position of this camber? মানে আমি যদি আবার এই সামনে থেকে chord length ওয়াইজ যাই, কোন পজিশনে গিয়ে এই ক্যাম্বারটা পাবো? এর আগেও তো আর 2% নেই, এর পরেও 2% নেই, সেগুলো তো কমে গেছে, রাইট? এইখানটা বলুন। এই দেখো এই ক্যাম্বারটা তো ম্যাক্সিমাম, এবার আমি যদি এখান থেকে এদিকে সরি, ক্যাম্বার কমবে নাকি কমবে না? কমতে কমতে জিরো হয়ে যেত, আবার এই সামনের দিকে আসলেও তো জিরো হয়েছে কমতে কমতে, তাই নয় কি? তাহলে একটা পজিশনেই এটা ম্যাক্সিমাম, তার থেকে এগোই বা পিছোই ওটা কমে যাবে। সো দা নেক্সট 4 2412 যে নেক্সট 4, এটা স্পেসিফাই করে that the maximum camber is at 40% of the chord length, মানে 0.4 of C, 0.4 of the chord length পজিশন অবধি যদি আমি যাই আমার লিডিং এজ থেকে, তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বারটা পাবো। এটা বুঝতেও অসুবিধা হওয়ার খুব একটা কথা নয়। আচ্ছা, মানে 4x10 করে করতে হবে, 4/10 ইনটু নয়। এইবারে আচ্ছা পার্সেন্টেজ ধরলে 4x10, ঠিক আছে। And what is the last 12? This 12 is specifying that the thickness is 12% of the chord length. Obviously thickness means maximum thickness. The maximum thickness is 12% of the chord length.
দেখ সেটাই লেখা আছে। The maximum camber is 2% of chord length located at 40% of chord length from the leading edge, and the maximum thickness is 12% of the chord length. So 2 and 4, they are 2 and 4 specified, and these 1 and 2, they are actually 12, they are not 1 and 2. খুব মানে ভেবে দেখতে গেলে the nomenclature is a bit cumbersome, একটু ভজকট, তাই নয়? একটু গোলমেলে, রাইট? হ্যাঁ স্যার। ওয়াই একটু গোলমেলে? আরো একটা কারণ আছে। Obviously NACA never wanted na ki by the time of 1930s, you know that was time of in between first and second world war. They obviously didn't want ki the Germans and the Japanese copy these particular things. বোঝা গেল? স্যার অত By that আগে time, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 শুরু হয়েছিল স্যার 1939। ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর সময়, হ্যাঁ। World War II এর আগের কথা বলছি, but by that time the Air Force was very much there, and America Air Force এর ব্যাপারে সবথেকে উন্নত ছিল due to these particular things. Okay, ওরা নিশ্চয়ই চাইবে না যে আমার এই জিনিসটা নিয়ে গিয়ে আরেকজন আরেকটা এয়ারপ্লেন ডিজাইন করে নিক, তাই না? Yes, sir. তাই জন্য এই নোমেনক্লেচার গুলোকে এরকম কিম্ভূত কিম্ভূত করে রাখত, বুঝতে পারলি? Sure, sir. ঠিক আছে। কিন্তু এখনো এটা ইউজ হয় স্যার? হ্যাঁ বলছি তো, দাঁড়া না, টেনশন নিচ্ছিস কেন? আসতে দে, যুদ্ধের গল্প অনেক বাকি। কিন্তু যতই ঝামেলা করে রাখুক, জাপানিরা ধরে ফেললো 2412 মানে কি, বুঝেছিস? দিয়ে সুন্দর করে প্লেন টেন বানিয়ে গেল উড়ে বোমা মারতে। নাকার তো মাথায় হাত, সর্বনাশ, এত কষ্ট করে নাম ধাম দিলাম, বেটারা জেনে গেল। They came up with even tougher nomenclature in the 5-digit series, and they named it 23012 now. বলে এবার বানা। আচ্ছা একটা কথা বলে দিই, in the course of this particular 4-digit nomenclature there was an aerofoil called 0012. এটা বুঝতে পারছিস যে প্রথম ডিজিট 0, তার মানে there is no camber, right? When there will be 0 camber, that means it is exactly symmetric, তাই নয় কি? So in the 4-digit series, any series coming at the onset 0, that will actually mean a symmetric aerofoil. Okay, and obviously the next digit will be necessarily 0, karon if there is no camber, there is no question of the position of the camber, তাই না? Yes, sir. So NACA 0012 বা আমি যদি এটা NACA 0014 ও বলতাম তাহলে জাস্ট থিকনেসটা বেড়ে যেত, বাট 00 means the aerofoil is symmetric. Okay, যাই হোক, এবার 5 ডিজিটটা দেখ, এগুলো মুখস্থ করার কিছু নেই, দিস আর জাস্ট স্টোরিজ। মানে কতটা ঝামেলার বানানো যায় সেরকম স্টোরি আর কি। আমিও মুখস্থ করিনি, ওই 4 ডিজিটটা মনে ছিল তাই বলে দিয়েছি। হোয়াট ইজ দিস 5 ডিজিট? একটা কথা আগেই বলে রাখি, দ্য লাস্ট 12, this was not changed. This 12 still means 12% is the maximum thickness, 12% of the chord length. Okay, কিন্তু প্রথম যে দুটো 2 and 4, সে দুটোকে ওরা পাল্টে দিল। কি না, যেটা ফার্স্ট 2 সেটা খুব সাংঘাতিক। বলছে দিস 2 if multiplied by 1.5
2 কে 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? 3, তাই তো? হ্যাঁ Yes, sir. Then the lift coefficient is 0.3. মানে these two if multiplied by 1.5 then divided by 10 will give me the lift coefficient. মানে ওখানে যেরকম সবই 2 মানে 2%, 4 মানে 0.4 এরকম ছিল, এখানে সেটা থেকেও বাদ দিয়ে দিয়েছে। এই 2 আসলে বোঝাবে 3, ওই 3টা 0.3 হবে সেটা পরের কথা। And what is the next 30? This 30 if divided by 2, মানে 30 কে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি কত হবে? 15 তো। Then the maximum, যে পজিশন অফ ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বার যেটা ছিল ওখানে 40%, এখানে এই 30 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হচ্ছে? 15. So 15% of chord length is the position of maximum camber. এখানে ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বারটা স্পেসিফাই করা হলো না, তার বদলে এই লিফট কোএফিসিয়েন্টটা স্পেসিফাই করা হলো এন্ড পজিশন অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্যাম্বারটা স্পেসিফাই করা হলো, যাতে জিনিসটা সাংঘাতিক ঘেটে যায় এন্ড কেউ এটাকে কপি করতে না পারে। বুঝতে পারলি? যাই হোক, নাকা যতই ভাবুক কেউ কপি করতে পারবে না, জাপানিরা এটাকেও ঝেপে দিই। তখন তারা আর কি করে, তারা তারপরে এলো একটা 6 সিরিজ নোমেনক্লেচার নিয়ে, যেটা কিনা একেবারে ওই ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 সময় 38, 39 এই সময় তৈরি। তাহলে কি জিনিস স্যার? এই 6 সিরিজের মধ্যে তারা যে খেলাটা খেললো, প্রথমটা দেখ 63A415, ঠিক আছে? এই যে এ, অনেক ক্ষেত্রে এটার বিও আছে, কিন্তু এই এ মানে যে কি এটা আজ পর্যন্ত নাকা কখনো প্রকাশ করেনি। ওরা জাস্ট বললো ইট ইজ নাকা এ সিরিজ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস এ সিরিজ আজ অব্দি আমরা জানি না। বাকিগুলো স্পেসিফাই করেছে যে এই এ সিরিজের এটা 15%, ওগুলো স্পেসিফাই করেছে, 15% হচ্ছে থিকনেস, হ্যান ত্যান, ওগুলো করেছে, বাট হোয়াট ইজ দিস এ সিরিজ দে নেভার স্পেসিফাইড। তাহলে এবার ঝাড়, তার থেকে ঝাড়বি। and also the first term 6, or আমি অন্য জায়গাতেও যদি দেখাই, এই যে ফার্স্ট টার্ম 6 এটাকেও বলছে সিরিজ। ফার্স্ট টার্ম 5 হলে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ বিমান, ফার্স্ট টার্ম 6 হলে সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল এয়ার ফ্লাইট। এইরকম ভাবে ওরা স্পেসিফাই করতে শুরু করলো যাতে বেশি কেউ জিনিসটা না ধরতে পারে। তবে যে কোনো ক্ষেত্রেই, যে কোনো নোমেনক্লেচারেই ওই লাস্ট 2 ডিজিট 18, দ্যাট ইজ এগেন দ্য থিকনেস, অলওয়েজ দ্য থিকনেস। ওই লাস্ট 2 ডিজিট দেখে আমি সবসময় বুঝতে পারবো যে পার্টিকুলার নোমেনক্লেচারই হোক, 4 ডিজিট, 5 ডিজিট অর 6 ডিজিট, that is the thickness of the aerofoil with respect to the chord length. 18 মানে 18% thickness। যাই হোক, এটা আমি জিজ্ঞেস করছি না বোঝা গেল কিনা, তার কারণ এটা বোঝার কিছু নেই, ইট ইজ জাস্ট মানে সেই কমার্শিয়াল সায়েন্টিফিক খেলা, তার বাইরে কিছু নয়। বাট এটা বোঝার কিছু নেই, বাট অ্যাবাউট দ্য এরোফয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেই পার্টিকুলার বিষয়টা বোঝা গেছে কিনা সেটা বল। দ্যাট হাউ অ্যান এরোফয়েল ইজ অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফাইড, দিস পার্টিকুলার থিং বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। Sure, sir. স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে। নিশ্চয়ই। স্যার ক্যাম্বার আর ম্যাক্সিমাম থিকনেসটা দুটো সেম পজিশনে কেন হচ্ছে না? নাই হতে পারে, দেখো দেখাচ্ছি। ম্যাক্সিমাম থিকনেস এই নীলটার জন্য এরম পজিশনে, কিন্তু এমন একটা পজিশন তো থাকতে পারে না যে জিনিসটার ওপর দিকের যা
ওপর দিকেও যতটা বেশি তলার দিকেও ততটা বেশি, তাহলে কি ক্যাম্বার সেখানে বাড়বে? বল। উপর আর না। তলার মধ্যে ডিফারেন্স থাকলে তবে তো ক্যাম্বারটা হবে, তাই না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আমি ওপরেও বাড়িয়ে দিলাম তলাতেও বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে থিকনেসটা বেড়ে যাবে, অথচ সেই এরিয়ায় কম্বার তো বাড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। মানে অ্যাসিমেট্রিটা থাকলে হ্যাঁ ক্যাম্বার, হ্যাঁ। তাহলে এরোফয়েল জিনিসটা মোটামুটি বোঝা গেছে আশা করি, এটা খুব একটা কিছু নেই, এবং কার ওপর জিনিসটা ডিপেন্ড করে বোঝা গেছে। এই দুটো হচ্ছে এরোডায়নামিক্সের সব থেকে বোরিং দুটো টপিক, সে দুটো শেষ করে দিলাম। পরের দিন যে আইডিয়াল ফ্লো অ্যান্ড এরোডায়নামিক্স এই জায়গাটাকে ধরবো। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা স্যার, এরোফয়েলের স্পেসিফিকেশন কি আজকের দিনেও এগুলোই মেনটেন হয়? হ্যাঁ, এগুলোই মেনটেন হয়। একদম 100% এগুলোই মেনটেন। স্যার লাস্ট দুটো মানে যে কোনো সিরিজে লাস্ট দুটো ডিজিটে মানে ম্যাক্সিমাম থিকনেস। হ্যাঁ, ওটা একদম, ওটা যে কোনো সিরিজের জন্য কমন। স্যার ইন্ডিয়াতে কোনো এরোফয়েল ম্যানুফ্যাকচার আছে? আছে, হ্যাল কিছুটা করে, হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড। আচ্ছা, তাদের স্যার মানে স্ট্যান্ডার্ডটা কি ফলো করে, মানে ডেজিগনেশন? এগুলোই এই নাকা স্ট্যান্ডার্ডই ফলো করে, ওই 6 ডিজিট, এখন তার উপরে আবার এ বি সি ডি বেরিয়ে 7 ডিজিট 8 ডিজিট করেছে সব। বাট সেগুলো তো ওইগুলোই নাসা follow করে। রিভিল করে। আচ্ছা, এই গল্পটা তোদের পরে বলবো কি করে করে। অল স্যার, দিস আর একটা রিভার্স question। ইঞ্জিনিয়ারিং। ছবিটা পেয়েছে, ছবি দেখে দেখে বানায়। ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। বললাম ছবিটা পেয়েছে কোত্থেকে, ছবি দেখে দেখে বানায়। মানে এখানে হ্যাঁ একদম, স্যার একটা কোয়েশ্চেন। হেভি গল্প আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, বল বল কোশ্চেনটা বল। স্যার আমরা তো এরোফয়েলটা হচ্ছে স্পেসিফাই করি ওর কর্ড লেন্থ এবং ওই ক্যাম্বার লেন্থ দিয়ে, কিন্তু স্যার ওই যে সামনের দিকে যে লিডিং এজ থেকে ধরুন স্যার ওই হাইয়েস্ট ক্যাম্বার অব্দি ওখান যে কার্ভেচার ওর উপরেও তো হচ্ছে ফোর্স ডিপেন্ড করবে, তা ওটা কিভাবে? না ওটা না না, আমি যখনই ক্যাম্বারটা বলে দিচ্ছি আর থিকনেসটা বলে দিচ্ছি, তখন একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে ওই পার্টিকুলার জিনিস দুটো কিন্তু প্রায় স্পেসিফাইড হয়ে যাচ্ছে। আমি ক্যাম্বার, পজিশন অফ ক্যাম্বার, থিকনেস তিনটে যদি বলে দিই, তাহলে প্রায় ওই জিনিসটা স্পেসিফাইড হয়ে যাচ্ছে না? একটু চিন্তা কর। ম্যাক্সিমাম থিকনেসও আমার ওরকম হতে হবে, আমার ক্যাম্বারও এটা হতে হবে, আবার পজিশন অফ ক্যাম্বারও এটা হতে হবে। তিনটেই যদি আমি বলে দিই, তাহলে প্রায় এরোফয়েলটা স্পেসিফাইড হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি। অ্যাকচুয়ালি যে কোশ্চেনটা করলো তার আনসারটা দিচ্ছি, মিনিট দুয়েক লাগবে। সেটা হচ্ছে এখনো হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড, ওদের কাছে যে ছবিগুলো আছে, আমি সেদিন একজন বলছে যে ওর ভেতরে যা লেখা আছে সেগুলো সব জাপানি ভাষায়, মানে জাপান ওদের থেকে ঝেপেছিল, ইন্ডিয়া আবার তাদের থেকে নিয়ে এসছে, বুঝেছিস? কিন্তু এই যে বানানো হয়, এর এক্সটার্নাল যে শেপ, এক্সটার্নাল সারফেসটাই তো মেন, বোঝা যাচ্ছে তো? মানে ইয়েটা হ্যাঁ, কার্ভেচারটা কার উপর ডিপেন্ড করে? একেবারে বাইরের সারফেসটা দিয়ে, তাই তো? বলছে যে এখনো এই জিনিসটা সাপোজ এটা অ্যালুমিনিয়ামে বানানো হয়, তো বলে যে ওই অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ওই জিনিস তৈরি করা যায় না এখনো ইন্ডিয়া। কি করে? বলে ওই অ্যালুমিনিয়ামের ওপরে পুডিং মারছে আর রং করছে, ওই এক্সটার্নাল সারফেসটাকে স্মুথলি ওর সাথে মেলানোর জন্য এই সব কাজ করা হয়। কেন? বলে ওই যে বানানোর জন্য যে ইন্ডিভিজুয়াল আইটেমের যে ছোট ছোট সব ছবিগুলো ছিল, বলে সেগুলো নাকি এখনো কেউ খুঁজে বার করতে পারেনি যে ওইগুলো কি করে কোন কার্ভেচার দিয়ে বানালে তা অ্যাসেম্বল করলে ওই মাল তৈরি হবে। বলে তাই জন্য কি হয়েছে, ও সবই কিছু অ্যাসামশন করে ধরা হয়েছে যে এইটা মনে হচ্ছে এইটা, এই কি জাপানি ভাষায় লেখা আছে ভগবান জানে, সে খুঁজে বার করা যায়নি।
সে মোটামুটি দেখে 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 বানিয়েছে, দিয়ে সেটা অ্যাসেম্বল করে যেটা তৈরি হয়েছে সেটা আর এক্সাক্ট হয়নি। তারপর কি করেছে, বলেছে ও যাই তৈরি হোক, ওপরে পুটিং মারো আর ছবি বানাও, পুটিং মারো আর এ করো। তাই জন্য মানে আমি সেটা খুব অবাক হয়েছিলাম শুনে, হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেডের এখনো নাকি সব থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিসিপ্লিন পোর্শন সেটা হচ্ছে পেন্ট শপ। মানে বলে ওই তো ওইটা তোমরা বুঝবে না। পেন্ট শপ, একটা একটা পার্টিকুলার ফার্মের পেন্ট শপটা সব থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার বসে থাকে, কেউ কখনো শুনেছে? কেউ কখনো ভাবতে পারবে যে পেন্ট শপে সব থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার বসে থাকে? না স্যার। হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেডের নাকি এই এরোফয়েল যেখানে বানানো হয় সেখানকার পেন্ট শপে সব থেকে বড় ইঞ্জিনিয়াররা বসে থাকে। কেন? ওই বাইরের সারফেসটা একেবারে সুন্দর করে মেলানো হয় গিয়ে ওই পেন্ট শপে, পুটিং মারছে আর ওপরে রং হচ্ছে। শোনা কথা, তবে যেখান থেকে শুনেছি সেটা রিলায়েবল সোর্স। তোরা কোশ্চেনটা করলি তো ইন্ডিয়ায় তৈরি হয় কিনা, আমি তাই জন্য বললাম। স্যার মানে ইন হাউস স্যার কখনো মানে ভেবেছেন মানে এটা লাইক অপটিমাইজ করার ডিজাইনটা এরোফয়েলের? এরোফয়েলের ডিজাইনটা অপটিমাইজ করা, দেখ ভাবিনি তা নয়, আমি নিজে একটা মানে 3112 টাইপ এরোফয়েল তৈরি করেছি, ইউনিভার্সিটিতে আছে, সেটা দিয়ে বেশ টেস্টিংও হয়েছে আমাদের উইন্ড টানেলে, সেসব ডেটা ফেটাও আছে। ও আচ্ছা, মানে ডিরেক্ট আছে। হ্যাঁ মানে স্যার মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মানে এই আপনি যে এই ডেসক্রাইবিং প্যারামিটারস গুলো বলছেন সেগুলো মানে বেসিক্যালি ক্যাম্বার লেন্থ, ক্যাম্বারের পজিশন কোথায় আর থিকনেসটা, তো এইটা দিয়ে তো যেটা সেটা হচ্ছে এগুলোর কম্বিনেশনে কোনটাতে সব থেকে ভালো লিফট পাওয়া যায়, এটা কি কেউ কখনো অপটিমাইজ করার চেষ্টা করেছে? এটাই তো বলতে চাইছিস, তাই তো? স্যার মানে এইটা কোয়েশ্চেন আছে। আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে স্যার মানে যে মানে এটা তো যে কেউ বানাতে পারবে, মানে এই তিনটে প্যারামিটার দিয়ে তো মানে যে কেউ স্যার একটা এরোফয়েল বানাতে পারবে। তো মানে যেটা নাসা বানাচ্ছে সেই এরোফয়েলটার সাথে আমাদের এরোফয়েলটার পার্থক্যটা কি হবে, মানে যদি একজন লেম্যানকে দিয়ে এটা বানানো হয়? এই যে ব্যাপারটা মানে এটা হচ্ছে খুব কিছু যে পার্থক্য হবে তা নয়, কিন্তু ওরা ওই পার্টিকুলারলি দেখ, এগুলো তো হচ্ছে জেনারেল মেন স্পেসিফিকেশন না। এরপর ওই যে ছোটখাটো কয়েকটা বললাম যে টিপের রেডিয়াস কত হবে, সেই পার্টিকুলার জায়গাতে স্পেশাল কিছু থাকবে কিনা, এই পার্টিকুলার বিষয়গুলো তো ওরা রিভিল করেন। এবারে এগুলোর জন্য সেই তোকে যে কথাটা প্রথম দিন বলেছিলাম, একটা ফর্মুলা 1 কার, সেটা দেখতে আমি দিয়ে বানিয়েই দিতে পারি, কিন্তু কি হবে ওই আলটিমেটলি যখন আমি দেখবো রেসিং হচ্ছে, তখন যে জিনিসটা একেবারে সবকিছু মেনে বানানো, সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আগে যাবে, এটা পরে যাবে। হবে না কি হবে, উড়ছে না কি উড়ছে, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু যদি ওই ওদের কারেসপন্ডিং এয়ারফোর্সের ফ্লাইটগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় তাহলে পারবে না। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? ওকে ইয়েস স্যার। ওকে, এনি আদার কোয়েরি? স্যার অপটিমাইজেশনের ব্যাপারটা বলছিলেন। অপটিমাইজেশনের ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি করে টোরেই এই এরোফয়েল গুলো তৈরি হয়েছে। এরোফয়েলের তো শুধু আর এরোপ্লেন বানানোর জন্য ইউজ হয় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। সো ওই অপটিমাইজেশন গুলো অলরেডি মানে ওরা টানেল টেস্টিং করেইছে যে এরকম একটা জিনিস হলে বেটার হবে। এবারে অবভিয়াসলি সবকিছু তো নিয়ে করা যায়নি, কারণ যে কথাটা প্রথমেই বলার সেটা হচ্ছে এগুলোর তো ডাইরেক্ট ইকুয়েশন দিয়ে কিছু হয় না, বুঝতেই পারছিস। হয় সিএফডি অ্যানালিসিস, নয় সেই উইন্ড টানেল টেস্টিং। এবার তুই কত মাল বানিয়ে কত উইন্ড টানেল টেস্টিং করবি? আর সিএফডি অ্যানালিসিসে যে একটা জায়গায় হ্যাম্পার্ড রয়েছে, মানে কিছুটা অ্যাসাম্পশন রয়েছে, সেটাও তো ধরা যাচ্ছে, তাই না? তাই জন্য তুই কত করবি? তাই জন্য এখনো হতেই পারে যে এমন কোন সলিউশন রয়ে গেছে যেটা হয়তো এর থেকেও ভালো হতো, এটা কেউ এখনো বলতে পারে না। ও আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা। তো মানে অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা মানে অ্যাকচুয়ালি যে হ্যাঁ মানে সিএফডি অ্যানালিসিসে মানে এই যে এরোফয়েলের এই কয়টা তুই ডিফারেন্ট শেপ দিয়ে প্যাটার্ন তুই ডিফারেন্ট শেপ নিয়ে লিফট আর ড্র্যাগ বার করতে 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 গেলি, ঠিক আছে?
তুই বুঝতে পারবি এটা ভালো হচ্ছে ওটা বাজে হচ্ছে। এবারে অ্যাকচুয়ালি সেটাই যে হবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে কি? তাহলে তোকে সবকটা বানিয়ে বানিয়ে প্রত্যেকটা টেস্ট করে করে দেখতে হয়, কত করবি? অ্যাকচুয়ালি মানে যে যে মানে রিয়েলিটি যেটা আছে, হ্যাঁ মানে এটা কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে না যে নাকা এটা বানিয়েছে মানে এর থেকে বেটার আর কেউ কখনো বানাতে পারবে না, যে এটা হতেই পারে এমন কিছু বানানো হলো তার ড্র্যাগ আর একটু কমে গেল, লিফট একই রকম পাওয়া গেল, হতেও পারে কোনো একদিন, বলা খুব মুশকিল। এ তো আর ইকুয়েশন লেখা নেই না যে এই ইকুয়েশনে বসাও হয়ে যাবে, তাহলে বেরিয়ে যেত এতদিন। এই তো ইকুয়েশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমার শেপ, সে তো নেই, কি করে করবি বল? এখনো তো উপায় সেই সিএফডি বা উইন্টারনেল। যাই হোক, আর কিছু? না স্যার। একটা জিনিস স্যার, স্যার ওই হ্যাঁ হ্যাঁ নাকার যে আছে স্যার, ওই 0012 যে সিরিজটা স্যার, ওটা তো হ্যাঁ বেসিক্যালি একটা সিমেট্রিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে স্যার ওখানে স্যার ওই সিমেট্রিক হলে তো ওখানে লিফট জেনারেট হবে কিভাবে? কম হবে তাই তো, হবে না বলিস না, কম হবে রাইট। কেন, অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক দিলে কিছু তো লিফট হবে না? জিরো অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাকে লিফট নেই, কিছু অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক দিলে তো হবে অর্ণ। হ্যাঁ স্যার, ওটা ওটাও আমার কাজে লাগে, ফ্লাইট ডায়নামিক্স যখন পড়াবো তখন বুঝবি যে সিমেট্রিক এরোফয়েলও আমার কাজে লাগে। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার এরোফয়েলের মেটেরিয়ালের উপর কোনো কিছু ডিপেন্ড করে কোনোভাবে? এরোফয়েলের মেটেরিয়ালের ওপর কিছু ডিপেন্ড টেকনিক্যালি লিফট আর ড্র্যাগের ক্ষেত্রে করে না। এরোফয়েলের মেটেরিয়ালের ওপর যেটা ডিপেন্ড করবে সেটা হচ্ছে, এরোফয়েল যদি আমি খুব ভারী কোনো মেটেরিয়ালে বানাই তাহলে আমার নেট লিফট তার নেট ওয়েটকে ওভারকাম করতে পারবে না, সেটা ডিপেন্ড করে। কিন্তু লিফট, টোটাল লিফট ডিপেন্ড করে না, কোনোভাবেই করে না, ওটা শুধু এক্সটার্নাল শেপের ওপরেই ডিপেন্ড করে, এক ও একমাত্র। ওকে স্যার। ওকে, দেন লেটস এন্ড নাকি? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, গুড নাইট স্যার। Okay, sir. Good night, sir. Thank you.